আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। গালিব ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রাখছেন, আলহামদুলিল্লাহ। ভাই, অন্যান্য সাথীদের সাথে কথা হচ্ছে ভাই? ভাই, আমার এখানে বিকাল থেকে কারেন্ট নাই, মানে চার্জ আছে খুব কম। আমি কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারি নাই। আমি ভাবছিলাম যে আজকে সন্ধ্যার পর থেকে মেসেজ দিব ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। উস্তাদ কেমন আছেন? ভালো আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبك نستعين يا مستعان. ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমাদের এসো সিফত শিখি 11তম ব্যাচের বিদায়ী ক্লাস। গত ক্লাসে আমরা সূরা হাশরের শেষ 3 আয়াত শুরু করছি। তো আজকে ইনশাল্লাহ প্রথমে আমরা গতকালকের পড়াটা শুনবো, তারপর ইনশাল্লাহ আমাদের কিছু আলোচনা হবে। আচ্ছা, প্রথমে আজমাল খান ভাই, আপনি শোনাবেন। আল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. আচ্ছা আজমাল ভাই, এটা তো আউযু আমলের বিল্লাহি জি জি, সরি। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. আচ্ছা না, আমলের বিসমিল্লাহ সময় মনে হয় বলতে হয় না। না বিসমিল্লাহ বলার প্রয়োজন হবে না। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو আচ্ছা, عالم এখানে الغيب. হুয়াল্লাহ যেন হয়ে না যায়, এখানে আল্লাহ শব্দ তো মোটা, আর ইল্লাহু ওয়াকফ করলে এক আলিফ পরিমাণ টানতে হবে। هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. আচ্ছা, এখানে এই ওয়াল আরদ শেষে দদের মাখরাজ থেকে পৃথক হওয়ার সময় যেন কোনো বাড়তি আওয়াজ না থাকে, অর্থাৎ আরদ দ আংশিক কলকলার মতো এইটা থাকবে না। আরদ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, السماوات والأرض. দদ বুঝাবে, বাকি মাখরাজ থেকে পৃথক হওয়ার আওয়াজ থাকবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ। তারপর গালিব ভাই, আপনি পুরো শোনাবেন। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. আচ্ছা, ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ। জি, তারপর জুবাইর ভাই, আপনি السلام শোনাবেন। عليكم ورحمة الله. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. জি, ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ। জুবাইর ভাই, এখানে হুসনা, এইখানে চাপটা খুবই কম ছিল। চাপ বলতে আর কি হলকের মধ্যখানের ব্যবহারটা, যে কারণে কিছুটা গোলহার সদৃশ্য হয়ে গেল। তো এখানে হুসনা হাত আর একটু চাপ লাগবে। আর আরদ, এখানে আরেকটু সময় নিবেন, যেহেতু দুইটা জজমের উচ্চারণ করতে হবে, দুইটা হরফের মাখরাজ দিয়ে থেকে আওয়াজ চালু রাখতে হবে, তো এই জন্য আরেকটু সময় প্রয়োজন। জি, ইনশাআল্লাহ।
জি, মাশাআল্লাহ। তারপর কাউসার ভাই, আপনি পড়ে শোনাবেন। السلام عليكم ورحمة الله. ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله আচ্ছা, ঠিক। العظيم. জি, মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খাইর। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আমাদের এসব সিফত শিখি 11তম ব্যাচের একেবারে শেষ দিনে উপস্থিত। আজকের এই ক্লাসের মাধ্যমে আমাদের 11তম ব্যাচের যাত্রার সমাপ্তি। আমরা শুরু থেকেই আমাদের যেটা লক্ষ্য ছিল তা হলো যে হরফের উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় এর সম্পর্কে জানা। আর এটা জানার মাধ্যমে যেটা হবে যে আমরা তেলাওয়াতের ভুলগুলি বুঝতে পারবো এবং এই ভুল থেকে বাঁচার উপায়টা আমাদের জানা থাকবে। আর বাকি এইটার বাস্তবায়ন ধীরে ধীরে চর্চার মাধ্যমে হবে। কিছু পরিবর্তন আসবে, আর যেটা বাকি থাকবে যদি আমরা এই পথ অনুসরণ করি সেক্ষেত্রে আমরা একটা সময় গিয়ে এর সুফল পেতে থাকবো। এইটা ছিল আমাদের লক্ষ্য। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভালো জানেন যে আমরা আমাদের এই লক্ষ্যে কতটা পৌঁছাতে পারলাম। তো ইনশাল্লাহ আপনাদের থেকে এই কতটুক কি জানলাম এ ব্যাপারে জানবো। আমাদের লক্ষ্য ছিল কোরআনকে সহিশুদ্ধ করার একটা প্রচেষ্টা, যে কোরআনকে কিভাবে সহিশুদ্ধ করে পড়া যায়। তো কোরআনকে যদি আমরা সহিশুদ্ধ করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা সহিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে পারবো।
বাকি তেলাওয়াত যতটুকু আমাদের নামাজের জন্য প্রয়োজন এতটুকু তো আমাদের অবশ্যই সহি শুদ্ধ করে নেওয়া, এটা হলো ফরজে আইন। এটা বাধ্যতামূলক আমাদের করতেই হবে। তাছাড়া তেলাওয়াতটাকে সর্বোপরি সহি শুদ্ধ করে নেওয়া দরকার, কারণ একজন মুসলিম হিসেবে সমস্ত কোরআনই আমাদের জন্য পড়া দরকার, কোরআন খতম দেওয়া দরকার। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে বছরে একবার যেন আহ, একটা খতম হয়। এটা করতে গেলে অবশ্যই আমার তেলাওয়াত সহি শুদ্ধ থাকতে হবে। তো কোরআনের ব্যাপারে আমি যত বেশি জানবো তত বেশি কোরআনের সাথে আমার সখ্যতা তৈরি হবে। তো আমরা জানতাম বা জানি যে মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করবে কোরআন তার পাশে এসে দাঁড়াবে এবং তার সমস্ত বিপদ আপদ কোরআন মোকাবেলা করবে। কোরআন আমাদের বন্ধু হয়ে যাবে আমাদের মৃত্যুর পর, একেবারে দৃশ্যমান বন্ধু। তো এর জন্য যেটা দরকার যে আমাদের জীবদ্দশায় কোরআনের সাথে ভালো সম্পর্ক। যদি আমরা কোরআনের হক আদায় করতে পারি তাহলেই এমনটা সম্ভব। এই হকটা আদায় হবে কিসের মাধ্যমে? যে বেশি বেশি কোরআনের সাথে যদি আমাদের যোগাযোগ থাকে এর মাধ্যমে। তো এর জন্য দৈনিক আমাদের কিছুটা তেলাওয়াত একটা আমল হিসেবে নির্ধারণ করা, চাই এর পরিমাণটা কম হোক বেশি হোক, পরিমাণটা যেমনই হোক না কেন এটার ধারাবাহিকতাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হাদিসের মাঝে বলা হয়েছে যে আহাব্বুল আমালি ইলাল্লাহি আদওয়ামুহা ওয়া ইন কল্লাত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ধারাবাহিক আমলকে পছন্দ করেন। ধারাবাহিক আমল এটা আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়। হাদিসের মাঝে এই বিষয়টাকেও স্পষ্ট করা হয়েছে যে এর পরিমাণটা কোনো ব্যাপার না, যে ওয়া ইন কল্লাত, যদিও এর পরিমাণটা কম হোক না কেন এটা প্রিয়। কেউ যদি একদিনে পুরা কোরআন খতম করে এইটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যতটা না পছন্দ করবেন, সে যদি এটাকে দৈনিক কিছু কিছু অংশ করে পড়ে 3 মাসে খতম করলো এইটা আরো বেশি পছন্দনীয় হবে। এর কারণ হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চান যে বান্দা বারবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে স্মরণ করুক। একবার স্মরণ করলাম বাকি দীর্ঘদিন খবর নেই, এর থেকে বারবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে স্মরণ করা এইটা হলো মূল লক্ষ্য। তো আমরা চেষ্টা করব যে দৈনিক কম করে হলেও একটা সময়কে আমাদের জীবনের থেকে কোরআনের জন্য বরাদ্দ করে দেওয়া। হতে পারে এই বিষয়টাই আহ, আমার নাজাতের কারণ হবে। হাদিসের মাঝে আসছে আল মারউ মা মান আহিব্বা। বাহ, জি। আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম, যে মানুষ যে যার সাথে যার ভালোবাসা তার হাসর তার সঙ্গেই হবে। তো আমার ভালোবাসা যদি কোরআনের সাথে হয়, আমার ভালোবাসা যদি রাসূলের সাথে হয়, তো সেক্ষেত্রে আমার হাসরও কোরআনের সাথে হবে। তো যেমনটা আগেই বললাম যে
আমাদের মৃত্যুর পরক্ষণেই কোরআন আমাদের সঙ্গী হয়ে আসবে। তো এর জন্য তো অবশ্যই কোরআনকে আমার ভালোবাসতে হবে। আর কোরআনের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ কি? এই কোরআনকে শেখা, কোরআন অনুযায়ী চলার চেষ্টা করা, কোরআনের দিক নির্দেশনাগুলোকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা, এইটা। দিনকে যদি কেউ কঠিন মনে করে তার জন্য কঠিন, যদি সহজ মনে করে তার জন্য সহজ। এটা কেমন যে মানাই নেওয়া, এইটা হলো বিষয়। আমরা যদি মানিয়ে নিতে পারি তাহলে আমাদের জন্য সহজ, যদি মানিয়ে নিতে না পারি তাহলে আমাদের জন্য কঠিন। যে মানুষ অনেক সময় অনেক গুনার কাজ করে তার রুচিবোধ না থাকার কারণে। যেমন ধরেন একটা বিষয়, অনেকে দাড়ি রাখে না। এর কারণ কি? দাড়ি রাখলে সে লজ্জাবোধ করে, বুড়া বুড়া মনে হয় তার কাছে। এইটা তার জন্য কঠিন। কিন্তু এর বিপরীতে এমন মানুষও আছে যার জন্য দাড়ি না থাকাটা লজ্জাজনক। তার জন্য দাড়ি রাখাটা কষ্টকর, আর তার জন্য দাড়ি না রাখাটা কষ্টকর। তো তার জন্য দিন সহজ হয়ে গেল। তো নিজের রুচিকে দিন অনুযায়ী করে নেওয়া, এইটা যদি করে নিতে পারি তাহলে আমাদের জন্য কোরআনের বিধিবিধান, দিক নির্দেশনা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করাটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। সময় সাপেক্ষ বিষয়, আস্তে আস্তে হবে, চেষ্টার উপর থাকতে হবে। কিছু উম, সংকীর্ণতা তো অবশ্যই। তো যদি সহজই হয়ে যায় তাহলে পরীক্ষা হলো কিভাবে? তবে মানায় নিতে পারলে সহজ। তো এজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে, দোয়া করতে হবে। দোয়ার মাধ্যমে, চেষ্টার মাধ্যমে এটা হবে। আর আমরা সিফাতের যে বিষয়গুলা বা এই ব্যাচে যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জানলাম, এই বিষয়গুলাকে কিন্তু আমাদের ততদিন পর্যন্ত ধরে রাখতে হবে যতদিন পর্যন্ত আমাদের শুদ্ধ পড়াটা অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এটাকে আমাদের এই অনুযায়ী চর্চা করতে হবে। যখনই আমরা তেলাওয়াত করব, তেলাওয়াতে এই বিষয়গুলাকে স্মরণ করে করে তারপর আমাদের পড়তে হবে। আর সংশোধনের জন্য আমার সমস্যাগুলোকে আমার নির্ধারণ করতে হবে। আমার সমস্যাগুলোকে যদি আমি চিহ্নিত করে ফেলতে পারি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার জন্য সংশোধনটা অনেকটা সহজ। আর যদি চিহ্নিত না থাকে তাহলে এটা একটু কষ্টসাধ্য বিষয়। তো আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের সমস্যাকে নির্ধারণ করে ফেলার চেষ্টা করব। আর তাছাড়া এই আজকের ক্লাসের মাধ্যমে আমাদের এই 11তম ব্যাচের আনুষ্ঠানিকতা এইখানেই শেষ হয়ে যাবে। তবে আপনাদের যদি কোনো প্রয়োজন থাকে এসব বিষয়ে, তো এর আহ, মাধ্যমটা ইনশাল্লাহ যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলামিন তৌফিক দান করেন ততদিন পর্যন্তই চালু থাকবে। আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে গেল এর অর্থ এই না
যে আমাদের এই পড়াশোনার সম্পর্ক এটা শেষ, বিষয়টা মোটেও এমন না। এই বিষয়ে যখনই আপনাদের কাছে কোনো আহ, সমস্যা মনে হবে বা কোনো প্রশ্ন থাকবে, যে কোনো সময় ইনশাল্লাহ আপনারা নির্দ্বিধায় জানাবেন। আর তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, যে আমরা সাধারণত যেটা করি, যে তেলাওয়াত ঠিকই করি, বাকি নতুন ভাবে খেয়াল করার বিষয়টা আমাদের মাঝে থাকে না। যে আমরা গতানুগতিক পড়ে যাই, কিন্তু খেয়াল করে পড়া বা যেমন ধরেন যে সমস্ত বিষয়, এই সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমার ভিতরে যেটা বিদ্যমান আছে, আমার মস্তিষ্কে যেটা পূর্বের থেকে স্থান দখল করে নিছে, পড়তে গেলেই ওইটাই আমাদের বের হয়ে যায়। তো সংশোধনের জন্য যেটা দরকার, যে আমাদের যেটা আছে এইটার দিকে আমাদের খেয়াল করা যাবে না, একেবারে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে এটাকে ভেঙে গড়তে হবে। ভেঙে যদি গড়তে পারি, তাহলেই আমাদের পরিবর্তনটা সুন্দর হবে, সংশোধনটা সুন্দর হবে। আর পুরানটাকে মাথায় রেখে যদি করি, তো সেক্ষেত্রে এটা কষ্টসাধ্য হবে। যেমন ধরেন আমার একটা হরফের উচ্চারণ হচ্ছে না, দদের উচ্চারণ আমার হচ্ছে না। এখন যদি আমি নিয়মিত যেভাবে উচ্চারণটা করি অভ্যস্ত, ওইভাবেই বারবার চেষ্টা করতে থাকি, তাহলে এর পরিবর্তনটা সম্ভব না। আমার প্রথম যেটা দরকার, আমার ওই জায়গা থেকে বের হওয়া দরকার। আমি যেখান থেকে যেভাবে করতেছি, এইখান থেকে বের হয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে এটা চেষ্টা করতে হবে। একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা যাবে যে আমি ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। আর যদি ওই জায়গাতেই থেকে আমি চেষ্টা করতে থাকি, তাহলে সংশোধন তো হবেই না, বরঞ্চ ওই ভুলটা বারবার পুনরাবৃত্তি হওয়ার কারণে ওইটা আরো মজবুতির সঙ্গে বসে যাবে। তো এই বিষয়গুলোকে আমাদের মাথায় রেখে আস্তে আস্তে চর্চার মাধ্যমে আমাদের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো এই মোটামুটি দীর্ঘ একটা সময়, 1.5 মাসের বেশি, যেহেতু আমাদের কোর্স 36 দিনের হলেও বন্ধ ছিল মাঝে, 1.5 মাসের বেশি একটা সময় আমরা একসঙ্গে ছিলাম। তো এক্ষেত্রে আহ, আমার কিছু হক ছিল আপনাদের উপর, আপনাদের কিছু হক ছিল আমার উপর, যে আমরা আপনাদেরকে যে আশ্বাস দিয়ে এখানে নিয়ে আসছি যে আমরা এইটা করব, আমাদের যেটা দেওয়ার ছিল, তো মানুষ মাত্রই অসম্পূর্ণ, নবী রাসূল ব্যতীত বাকি মানুষের ক্ষেত্রে এটা ভুল থাকবেই। আমরাও অবশ্যই এর ঊর্ধ্বে না, তবে যথাসম্ভব চেষ্টা করছি আমরা। বাকি ভুল রয়ে গেছে, এইটাও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, এই বিষয়টা এমন না যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো করা যেত বা আরো ভালো হতো, কিন্তু এটা অলসতা বা দুর্বলতার কারণে এটা সম্ভব হয়নি। এটা যেহেতু আপনাদের হক ছিল, তো সেক্ষেত্রে আমাদের মাধ্যমে আপনাদের হক নষ্ট হয়েছে। তো এই সব ক্ষেত্রে আ- আমাদের এসো তাজবিদ শিখি পরিবারের পক্ষ থেকে এবং বিশেষ করে আমার পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থী। অবশ্যই আমাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর তাছাড়া আপনাদের যে অবস্থা, আপনাদের সম্পর্কে তো কম বেশি সবার সম্পর্কে একটা ধারণা আছে, ব্যস্ত মানুষ, এর ভিতর থেকেও আপনারা যথাসম্ভব চেষ্টা করছেন উপস্থিত হওয়ার।
এর জন্য আপনাদের শুকরিয়া, জাযাকাল্লাহ খাইর। তো সর্বোপরি আমাদের জন্য আপনারা দোয়া করবেন, দোয়ার দরখাস্ত যেন আমরা যতটুকু সম্ভব এই অপূর্ণতার মাঝে থেকেও এই খেদমতটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যতদিন সম্ভব করে যাওয়ার তৌফিক দান করেন, এবং এই আয়োজনকে, এসো তাজবিদ শিখি পরিবারের এই আয়োজনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন কবুল ও মঞ্জুর করে নেন, এবং এর ধারাবাহিকতা যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামত পর্যন্ত বাকি রাখেন। হ্যাঁ, তো এর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আপনাদের দোয়া এবং আপনাদের অংশগ্রহণ। আর আপনারা যেহেতু অনেকেই এর কোনো না কোনো ব্যাচের সঙ্গে বিগত দিনে যুক্ত ছিলেন, আপনারা জানেন যে আমাদের প্রত্যেকটা ব্যাচের শেষেই একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তো এইটাকে আমি আসলে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিযোগিতা হিসেবে না দেখে এটাকে আমি দেখি একটা চূড়ান্ত সবক শোনানোর হিসেবে। তো অন্যান্য ব্যাচের ন্যায় আমাদের এসো সিফাত শিখি ব্যাচের ক্ষেত্রেও একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকে। তো এটা ইনশাল্লাহ ঘোষণার মাধ্যমে জানানো হবে, এবং সেখান থেকে 3 জন বিজয়ীকে পুরস্কার এর ব্যবস্থা করা হয়। তো আসলে আমার দৃষ্টিতে যারাই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে বা যারাই ব্যাচের সঙ্গে অংশগ্রহণ করলো প্রত্যেকেই বিজয়ী, বাকি তারপরেও 3 জনকে বিজয়ী হিসেবে পুরস্কার দেওয়া হয়। তো প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যেটা ওইটা হলো আমরা যা কিছু মশক করছি এর ভিতর থেকে আপনারা শোনাবেন। যেমন ধরেন আমরা সূরা ফাতিহা সহকারে বাকি 10টা সূরা মশক করছি, এর সাথে আয়াতুল কুরসি ছিল, তারপর সূরা হাশরের শেষ 3 আয়াত, এগুলো করছি। তো এর ভিতর থেকে আপনারা আহ, সূরা ফাতিহা সহকারে যে কোনো 2টা সূরা, সূরা ফাতিহা এর সাথে আরো 2টা সূরা শোনাবেন, এবং আমাদের যে 28টা হরফ ছিল 28টা হরফের উচ্চারণ সূরা ফাতিহা, এবং এর সাথে আপনাদের পছন্দ মতো 2টা সূরা, সূরা ফাতিহা এটা নির্ধারিত, এর সঙ্গে আপনাদের পছন্দ মতো 2টা সূরা শোনাবেন, এবং 28টা হরফের উচ্চারণ। 28টা হরফের উচ্চারণ তো আমরা মশকু করছি যে হারাকাত দিয়ে, যেমন ধরেন হামজা, আ, ই, উ, আ, ই, উ, এভাবে। তো এইটা একবারে রেকর্ড করে আমাদের যে 11তম ব্যাচের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেইখানে আপনারা পোস্ট করবেন, নাম আহ, উল্লেখ করে। তো নাম আমাদের এখানে সাধারণত সবারই দেওয়াই আছে। তো নাম এবং মোবাইল নাম্বার যদি এইটা থেকে থাকে তো এইটাই ঠিক আছে, তো দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তবে দিয়ে দিলে ভালো হয়। নাম এবং মোবাইল নাম্বার রেকর্ডিংটা দিয়ে তার সাথে এটা পোস্ট করবেন। আর এটার সময় হলো আজকে সোমবার, শুক্রবারের ভিতরে, শুক্রবার শনিবারের ভিতরে 5 দিন সময়, শনিবারের ভিতরে ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই আহ, এইটা দিয়ে দিবেন, সূরা ফাতিহা এবং আরো 2টা সূরা, আর এর সাথে 28টা হরফের উচ্চারণ হারাকাত দিয়ে এবং জজম দিয়ে। আর আপনাদের পক্ষ থেকে উম, যে আমাদের এই যে ব্যাচ, এই সম্পর্কে এতদিন যেহেতু আপনারা এর সঙ্গে ছিলেন, তো এ ব্যাপারে আপনাদের মন্তব্য, মতামত এবং পরামর্শ
এইটা আপনারা জানাবেন। তো এর আগে মেহেদী হাসান ভাই আরো আলোচনার বিষয় যা কিছু আছে আপনি বলে দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম উস্তাদ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা উস্তাদ, প্রথমেই হচ্ছে আমরা একটু সুসংবাদ দিয়ে শুরু করি। আমাদের হচ্ছে ওয়েবসাইটটা আপডেট করছি। যারা হচ্ছে ক্লাস রেকর্ডিং দেখতে যায় তারা হয়তো অনেকে দেখতে পাচ্ছেন যে সেটা আমি তো একটু দেখাই। উম, আমাদের ওয়েবসাইটে যারা হচ্ছে ক্লাস প্রতিদিন দেখে তারা হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করছেন। ওয়েবসাইট কিন্তু এখন আলহামদুলিল্লাহ আগের চেয়ে মানে ভালো, মানে আমরা অনেক কিছুই এখানে আনছি এবং ইনশাল্লাহ আরো আসবে ইনশাল্লাহ। মানে আরো অনেক কিছুই করতে চাইতেছি। তো এইটা মানে করার উদ্দেশ্য কিন্তু আপনাদের, মানে আপনাদের জন্যই, মানে আপনারাই যেন এটা ইউজ করতে পারেন। আমি তাও একটু শেয়ার করে দেখাই। আহ শেয়ার করে দেখাইলে আপনারা একটু ভালো বুঝবেন। আমি একটু দেখাচ্ছি তাও। এই যে দেখেন, আচ্ছা, আমরা যদি আমাদের, হ্যাঁ, হোস্ট বানানোর প্রয়োজন আছে আপনাকে? না না ওস্তাদ, দেখা যাইতেছে আমার স্ক্রিন? না, আপনার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। দেখা কি যাচ্ছে আহ কিনা আমি আমি আচ্ছা, দেখতেছি কেউ না। একটু বলেন তো, দেখা যাইতেছে আমার এটা? না, দেখা জি, যাচ্ছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম তো, মেহেদী হাসান নাম আচ্ছা, দিয়ে। দেখা যাওয়ার আচ্ছা, তো কথা। আমি আমি তো প্রয়োজনে আপনাকে কো হোস্ট বানাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, না স্ক্রিন শেয়ার না করলেও দেখা যাওয়ার কথা। আচ্ছা, এখন দেখা যাইতেছে? জি, এই আহ, মাত্র দেখা যাইতেছে না? একটা পোস্টটা দেখতে পাচ্ছি। জি, অন্য একজন বলেন তো, দেখা জি, যাইতেছে? দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন আমরা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে অনেক কিছু অ্যাড করছি, যেহেতু আমাদের এখানে ইনশাল্লাহ মানুষ কম, আজকে 7-8 জন। তো এই জন্য জাস্ট একটু বলা, যাতে হচ্ছে আপনারা অন্তত একটু পরিচিত হন এবং অন্যান্য আপনাদের যারা ভাই বন্ধু আছে ওনাদের একটু বলেন। আমি জাস্ট 1-2 মিনিটে বলি যে আমরা অনেক কিছু অ্যাড করছি ইনশাল্লাহ। যারা আগে, আমি বিশেষ করে যারা হচ্ছে এখানে সিফাতের কোর্স করছেন তারা অবশ্যই তাজবিদেরও কোর্স করছেন। তো তখন আমাদের ওয়েবসাইটটা যেরকমের ছিল এখন কিন্তু ওই রকমের নাই, অনেক কিছুই চেঞ্জ। যেমন হচ্ছে আমরা এখন এই যে আপনি গুগল দিয়ে লগ ইন করতে পারবেন, যেটা খুবই সহজ। এবং হচ্ছে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ওই যে আমাদের যেটা সবসময় বলা হয় যে অনেকে নাম দেন না। তো এই জন্য আমরা, যে আপনাকে ধরেন কোন একটা দরকার আমরা ফোন করলাম, যে ধরেন আমরা প্রথমে 1 2 3টা ক্লাসে বলি যে ভাই আপনি জয়েন করেন, তো নাম না থাকলে তো আসলে বলা যায় না। বা অনেকে নাম্বারও দেয় না, এই শুধু ইমেল দেয়। তো এই জন্য নাম্বারটা ম্যান্ডেটরি করে ইমেলটা উচ্ছিক দেওয়া হয়েছে, যাতে হচ্ছে আমরা আপনাকে ফোন করলে যেন আপনাকে মানে বলতে পারি, ফোন নাম্বারটা যেন থাকে। মানে অনেক কিছু অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি লগ ইন করি, আহ, তাহলে দেখেন এই যে আমাদের যে ইন্টারফেসটা, মানে আপনাদের যে ইন্টারফেসটা, এটা ইনশাল্লাহ আরো সুন্দর হবে। এখানে অনেক কিছু আমরা অ্যাড করছি, যেমন আপনাদের প্রোফাইলে। তো সবার কাছে একটা অনুরোধ, এই যে আপনার প্রোফাইলে, এখানে যদি আমি যাই প্রোফাইলে, তো এইখানে দেখেন এই যে আমার নাম নাম্বার এডিট করার একটা অপশন আছে, যেমন হচ্ছে যে মেহেদী হাসান, ইমেল, এগুলো একটু দিয়ে দিলে আহ ইনশাল্লাহ মানে এটা ইন্টারেক্টিভ হবে। এটার একটা আরেকটা সুন্দর একটা জিনিস হচ্ছে, মানে এটা আমরা নতুন অ্যাড করছি, যেমন হচ্ছে উস্তাদ যে বললো না প্রতিযোগিতার কথা। তো ধরেন এখানে ধরেন একজন ভাই ফার্স্ট হয়েছেন। তো আমরা এটা এই জন্য এবার নতুন করছি এরকমের, যে আমাদের এই যে ওয়েবসাইটের যে প্রথম একদম টপে, এই যে এই যে এইখানে এইখানে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে প্রত্যেক ব্যাচের, আমরা ইনশাল্লাহ তাদের শো করব আপনাদের অনুমতি নিয়ে। যদি হচ্ছে আপনাদের ছবি শো করাতে যদি সমস্যা থাকে, ওইটা আমরা দেবো না। জাস্ট হচ্ছে সাধারণ, যেমন এই দেখেন এসে ধরেন এই যে এরকমের শো হবে যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড। এই যে ধরেন নাজেরা 7তম ব্যাচ তো আসে নাই, ধরেন এই যে 40তম ব্যাচে ধরেন এই যে আমি ফার্স্ট, ভাই যে সেকেন্ড, এগুলো ইনশাল্লাহ এখানে শো হবে। তো যারা যারা পরবর্তী ব্যাচে ভর্তি হবে তারা আপনাকে দেখতে পারবে যে আপনি কত নাম্বার পাইছেন। এই যে যেমন হচ্ছে যে 190 পাইছেন, বা হচ্ছে এরকম সবকিছু দেখতে পারবে। মানে আপনাদের এই জন্য সাহায্য দরকার, যেমন এই যে ছবি অ্যাড করা, নাম অ্যাড করা। তো আপনি যদি নামটা অ্যাড না করেন, শুধু যদি ইমেল দিয়ে করেন, তো এইখানে তো আসলে কিছুই শো করবে না। এইখানে শুধু ইমেল শো করবে না, কিছু শো করবে না। তো নাম আর ছবিটা যদি এখানে থাকে, এই যে প্রোফাইলে জিয়া, যদি আমি এখানে প্রোফাইলে থেকে আমার ছবি যদি সমস্যা হয়, যে কোনো একটা র্যান্ডম ফটো দিলেও হয়েছে। কিন্তু নামটা একটু মাস্ট দরকার আসলে, কারণ নামটা দিয়েই আমরা আপনাদের কল করব। বা ওই যে যদি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডে আপনি থাকেন ওইখানে থাকবে, অথবা উপস্থিতির পুরস্কারেও যদি থাকেন, তাও এখানে ইনশাল্লাহ আপনি শো হবে। যদি কারো প্রবলেম থাকে আমাকে পার্সোনালি বললে হয়তো আমরা ডিলিট করে দিতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় এটা ইনশাল্লাহ একটা আপনাদের জন্য গর্বের, যে আপনি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছেন, এটা একটা ওয়েবসাইট আছে।
আশা করি এটাতে কারো সমস্যা নাই। এবং এখানে যদি সব আপডেট করে দেন, এই যে এখানে সব আপডেটের অপশন আছে। এবং হচ্ছে এটা একটু জাস্ট আমি শর্টে বলতেছি, এখানে সব আছে। এই যেখানে আমার কোর্স রুমে আমি কয়টা কোর্স করছি। এবং আরেকটা জিনিস নতুন যেটা আমরা ইনশাল্লাহ উস্তাদ পরবর্তী ব্যাচ থেকে এটা করবে, যে আপনাদের প্রত্যেক ব্যাচে আপনারা আপনাদের এখানে রোল দেখতে পারবেন, মানে প্রত্যেকটা ব্যাচের রোল আলাদা থাকবে। যেমন এটা 40তম ব্যাচ থেকে ইনশাল্লাহ শুরু হবে, যারা তাজবিদের ব্যাচে ভর্তি হবেন বা হচ্ছে শিফা শিখি 12 বা নাজেরা 7তম ব্যাচে ভর্তি হবেন, তাদের ইনশাল্লাহ দেখবেন প্রত্যেক কোর্সে কতটুকু কোর্স আপনি ক্লাস ধরেন 100টা ক্লাসের ভিতরে যদি 40টা ক্লাসের ভিতরে যদি 40টাই করেন, তাহলে 100% সম্পন্ন হবে দেখাবে এবং রোল নাম্বার দেখাবে। তো উস্তাদ হচ্ছে ওইটা মানে উপস্থিতিও নেবে, ওটারও ইনশাল্লাহ আসতেছে। মানে উস্তাদ উপস্থিতি নিতে পারবে এবং ওয়েবসাইটে ওটা আপডেট হবে অটোমেটিক। মানে ইনশাল্লাহ আমরা অনেক কিছু করছি, জাস্ট হচ্ছে আপনারা একটু ওয়েবসাইটটা যেন একটু এক্সপ্লোর করেন, এটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। যেমন এই যে বিস্তারিত দেখুন, এখানে দেখলে এই দেখেন আপনাদের এটা, এই যে ওস্তাদের এই দেখা যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা ক্লাস আপনারা এখানে দেখতে পারবেন এই যে রেকর্ডেড ভিডিও দিলে। এবং যদি পিডিএফ থাকে, পিডিএফ এখানে, এই যে পিডিএফটাও এইখানে বসে পড়তে পারবেন। সব এখানে অপশন আছে। ইনশাল্লাহ আগের চেয়ে আমরা সুন্দর করার চেষ্টা করতেছি এবং ইনশাল্লাহ আরো সুন্দর হবে। এই যে এখানে আমি পিডিএফ পড়তে পারবো, ডাউনলোড করতে পারবো। এবং আরেকটা যেটা অনুরোধ সবার কাছে, যেমন এই যে উস্তাদের 11তম ব্যাচ আপনি ক্লাস করছেন, তো এইখানে আপনি যদি এই যে এখানে আমার রিভিউতে জাস্ট যে যদি হচ্ছে মানে এটা জাস্ট বললেন যে উস্তাদ খুব ভালো ক্লাস নিছে, বা হচ্ছে ধরেন যদি খারাপ হয় যে না এটা আসলে উস্তাদ ভালো পড়ায় না, কেউ ভর্তি হয় না, ওইটাও আপনারা দিতে পারেন। এখানে কোনো নেই যে পজিটিভই দিতে হবে, কিন্তু রিভিউটা যদি দেন তাহলে হচ্ছে মানে অন্যান্য জন ভর্তি হইলে ওনাদের হচ্ছে একটা অনুপ্রেরণা হয়, ওইটা আমাদের আসলে নাই, ফেসবুকেও নাই। ফেসবুকেরটা তো সবাই জানেন, আমি ওয়েবসাইটটা যেহেতু নতুন হয়েছে এই জন্য বলা, যে ওয়েবসাইটে যদি আপনারা একটা রিভিউ দেন নিজেদের ব্যাচে, যে আমি 11তম করছি, আমার কাছে খুব ভালো মনে হয়েছে এবং পরবর্তী যারা ভর্তি হবে হতে পারে, এই একটা সাধারণ রিভিউ অন্য একজনকে অনুপ্রেরণা দিতে পারে, যেটা ইনশাল্লাহ আপনারও সওয়াব হবে আশা করি। এবং হচ্ছে এখানে যে কুইজ, আমরা একটা সেকশন অ্যাড করছি কুইজ, এটা ইনশাল্লাহ আরো বাড়বে। যেমন আপনি ব্লগ পড়তে পারবেন যদি আপনি এখানে যান, দেখেন একদম ইন্টারেক্টিভ ওয়েতে ব্লগ গুলো আমরা সাজাইতেছি। আরো ইনশাল্লাহ থাকবে যে এখানে অনেকগুলা থাকবে ফিক ফর প্রফেশনালস, মানে ডাক্তারদের জন্য, ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য, মেরিনার্সদের জন্য এখানে অনেকগুলা ফিক থাকবে, মাসালা থাকবে। সব এখানে এসে পড়তে পারবেন এবং এগুলো হচ্ছে অথেন্টিক একদম, মানে আহ এই যে কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, প্রধান মুফতি সাহেব মানে কে দিছে, সবকিছু আছে। এবং আপনি এটা পিডিএফ ও পাবেন, এই যে ফতোয়ার মূল পিডিএফ এখানে পাবেন একদম। আহ আপনি ইচ্ছা করলে এখানে দেখতে পারেন যে ফতোয়ার মূল পিডিএফটা কেমন, সবকিছু এখানে আছে। মানে আমরা সবকিছু অথেন্টিক করার চেষ্টা করতেছি। এই যে এখানে দেখা যাইতেছে সবকিছু আছে এবং আপনি এখানে পড়তে পারেন। আমাদের মূল উদ্দেশ্য যেন আপনি ফেসবুকে যদি সময়টা নষ্ট করেন, ওইখানে যদি আমাদের ওয়েবসাইটে এসে যদি জাস্ট একটু ঘোরাফেরা করেন, ইনশাল্লাহ এখান থেকে অনেক কিছু যেন শিখতে পারেন। এটা হচ্ছে আসলে মূল উদ্দেশ্য, মানে আহ, ইসলামিক জ্ঞান প্রচার করা এবং হচ্ছে মানে আল্লাহর সন্তুষ্ট উদ্দেশ্যে সবকিছু। এই যে এখানে এই যে তাজবিদ সম্পর্কে আহ, ইনশাল্লাহ আরো অনেক কি করবে, যে তাজবিদের ওয়াজিব গুন্না ইত্যাদি হচ্ছে এখানে আরো পাবেন ইনশাল্লাহ। এবং কুইজের বিষয়টা দেখেন, এই যে অংশগ্রহণ যদি আমি কুইজে করতে চাই, এগুলো সব ইনশাল্লাহ আমরা নতুন অ্যাড করছি। এবং আপনারা সাজেশন দিলে মানে এই যে আপনারা সাজেশন দিতে পারেন আর কি অ্যাড করা যেতে পারে, যেটা হচ্ছে আপনাদের জন্য সুবিধাজনক। যেমন হচ্ছে এই যে আমরা কুইজ অ্যাড করতেছি কোরআনের, আপনি এখানে যেতে পারেন, তাজবিদের কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই যে ইচ্ছা মতো অংশগ্রহণ করে এই যে জাস্ট খুবই ইন্টারেক্টিভ দেখতে আশা করি এখন, মানে হয়তো সবারই ভালো লাগবে আশা করি। এই যে এগুলো জাস্ট আপনি দিয়ে আপনি যে চেক করতে পারেন কটা হয়েছে, সাবমিট করতে পারেন, এগুলো সব এই যে এখানে দেখতে পারবেন। তো আশা করি ইনশাল্লাহ ওয়েবসাইটটা এবার সবার ভালো লাগবে। যদি আরো কোনো মানে দরকার হয় যে এই জিনিসটা হলে ভালো হইতো বা এই জিনিসটা ভালো না, ইনশাল্লাহ এটা সাজেস্ট করবেন। তো এটা হচ্ছে ওয়েবসাইট সম্পর্কে। তো আশা করি সবাই এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন এবং নিজেদের এটা একটু আপডেট করে নিলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় আসলে, ওই যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বা ইত্যাদি দেখানোর জন্য। আহ আশা করি এটা বুঝতে পারছেন। আর কিছু জিনিস জাস্ট হচ্ছে বলার জন্য, যেমন হচ্ছে এই যে উস্তাদ আমি জাস্ট এক এক মিনিট একটু বলে দিই জাস্ট। যেমন হচ্ছে আমাদের যে এটা ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটে কোর্স রিভিউর কথা তো ইনশাল্লাহ বললাম, যে এটা ইনশাল্লাহ পরবর্তী স্টুডেন্টদের জন্য একটা অনুপ্রেরণা। এবং এই যে যারা হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড যে আমরা পুরস্কার দিয়ে থাকি, এটা একটা অনুরোধ হচ্ছে যে আপনি যদি ফেসবুকে একটা পোস্ট দিয়ে বলেন যে এখানে আমি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হওয়ার জন্য পুরস্কার পাইছি। তো অনেকে ধরেন হচ্ছে মানে পড়তে চাইতেছিল না যে 30-40 দিন একটা কোরআন শিক্ষার কোর্সে ভর্তি হব, এত সময় নাই, কিন্তু যদি দেখেন যে আচ্ছা আমি পুরস্কারও পাইতেছি,
বা আমাকে একটা বই দিতেছে বা একটা কোরআন শরীফ দিতেছে। তো এখন ওইটা হচ্ছে আসলে মানে এটা জাগে যে হ্যাঁ করি দেখি, যেহেতু ফ্রি আবার হচ্ছে অনুপ্রেরণা দিয়ে মানে বইও পাইতেছি, তো তখন হচ্ছে করতে চায়। তো এটা আপনি যখন পোস্ট দিবেন যে হ্যাঁ আমি একটা পুরস্কার পাইছি এবং আপনার অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করবেন, তখন এটা ইনশাল্লাহ সবাই দেখলে তাদের অনুপ্রেরণা হবে। মানে আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু যেন এটা অনেক অনেক দূর ছড়ায় যায়, মানে যে একটা সাধারণ গ্রামে আছে সেও যেন এটা থেকে বঞ্চিত না হয়, এটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। যেমন এই যে কিছুদিন আগে আমাদের একটা ব্যাচে মানে একজন অফিসের একজন করছে, এবং ওই অফিসের আরো 3-4 জনকে উনি ডাইকে নিয়ে আসছে, কোর্সে ভর্তি করাইছে। মানে এটা এটা আসলে আমরা চাইতেছি সবাই এটা করুক। মানে যে জায়গায় আছে, ধরেন আপনি কোন একটা স্কুলে আছেন, আপনার বন্ধু বান্ধব সবাইকে যদি বলেন ওনারা যেন ভর্তি হয়, এটা হচ্ছে মানে আমরা চাইতেছি সবাই এরকমের করুক। মানে আমাদের নিজেদের যেন এই দাওয়াত মানে আমরা যেন এরকমের মনে না করি যে এটা শুধু ধরেন আমি প্রচারের দায়িত্বে আছি আমি করব। আপনারা সবাই যেন এটা করেন, এটা হচ্ছে আমাদের মানে আপনাদের তৈরি করতে চাইতেছি আসলে। মানে সবাই যেন মনে করেন যে এসে তাসবিহ শিখে আমার এরকমের। আরেকটা হচ্ছে যে এই যে বদ্রী সদস্যর ওইটা ইনশাল্লাহ, যেহেতু এখানে অনেকেই সবাই পুরনোই, তো ইনশাল্লাহ জানেন যে বদ্রী এই যে এত কিছু সব এই যে ওয়েবসাইটে আমরা আপডেট করতেছি, এবং এই যে জুম প্রিমিয়াম এবং ইত্যাদি সব এই কিসের জন্য, এই যে আমরা বদ্রী সদস্যর কাছ থেকে মূলত ওনারা যেটা একটা মান্থলি বা উইকলি বা ইয়ারলি যেটা করে ওইটা ইনশাল্লাহ আমরা এইসব কাজে খরচ করি, এই যে ওয়েবসাইটের আপডেট, জুম প্রিমিয়াম বা ইত্যাদি সবকিছুতে। তো ওইটা যদি কারো ইচ্ছে থাকে আমি ইনশাল্লাহ যে লিংক দিয়ে দেবো, ওইটা ইনশাল্লাহ ফর্ম পূরণ করলেই আপনাকে ইনশাল্লাহ কেউ না কেউ যোগাযোগ করবে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে হ্যাঁ, আমাদের একটা কমন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, যেমন হচ্ছে ওইখানে অনেক কিছু শেয়ার করা হয়। আপনি যদি কোনো কোশ্চেন করেন ওটা হয়তো কোনো উস্তাদ উত্তর দিতে পারে, বা হচ্ছে আপনি অনেক কিছু জানতে পারেন। এবং প্রায় 1তম থেকে এখন 40তম ব্যাচ হয়তো চলতেছে, ওইখানে সবাই ওইখানে আছে। তো আপনারা ইনশাল্লাহ ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্কও আমি দিয়ে দিব, ওটা একটু জয়েন করে নিলে ইনশাল্লাহ সুবিধা হয়। তো এটাই উস্তাদ। আর হচ্ছে ইনশাল্লাহ একটু যদি বলতেন যে ইনশাল্লাহ এসো নাজেরা শিখি আসতে পারে ভবিষ্যতে, তো ওইটার জন্য একটু যদি সবাইকে আহ্বান করতেন ভর্তি হওয়ার জন্য। জি, জাজাকাল্লাহ খাইর মেরি ভাই। আচ্ছা জি, আস্তাগফিরুল্লাহ। আচ্ছা, আমাদের মেহেদি ভাই যেটা বললেন যে আমাদের আসলে কয়েক ধরনের ব্যাচ হয়, যার ভিতরে এসো তাজবিদ শিখি, আর একটা হলো সিফাত শিখি, আর সাথে আরেকটা থাকে নাজেরা। অর্থাৎ আমরা 30তম পাড়া যেটা আছে এইটা মস্ক করি, পুরা আমপাড়া পুরাটা। তো ওইটাকে বলা হয় আমরা নাজেরা ব্যাচ বলি আর কি, নাজেরা শিখি। ওই ব্যাচটা বোধহয় সামনে থাকবে। তো আমরা যেহেতু সিফাত শিখলাম, তো ওইটা আমাদের জন্য ফায়দাজনক হবে আশা করি ইনশাল্লাহ। যদি সম্ভব হয় ইনশাল্লাহ আপনারা অংশগ্রহণ করবেন। তো এটা যদি আপনারা ওয়েবসাইটের সঙ্গে যুক্ত থাকেন বা আমাদের কমন গ্রুপে ওই পোস্ট দিয়ে দেওয়া হয়, তো এই অনুযায়ী ইনশাল্লাহ আপনারা প্রস্তুত থাকবেন যদি সম্ভব হয়। আচ্ছা, এখন শেষ করার আগে আমাদের এই ব্যাচ সম্পর্কে আপনাদের মতামত এবং পরামর্শ এগুলা জানতে চাচ্ছিলাম। সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। জি, আজমাল খান ভাই। উস্তাদ আসলে আহ, তাজউইদ তো করছি। এই যে এসো তাজউইদ মনে হয় 36 বা 35 এর নাম্বারটা আমি শিওর না, এটাতে করছি। এরপর আমার সমাধান অনেক অনেক জিনিসেরই হয় নাই। সেটা আপনাকে আমি পার্সোনালি ভয়েস মেসেজে যে বলেছিলাম যে কিছু ওয়ার্ড নিয়ে আমি সন্দেহের মধ্যে ছিলাম, যে হরফ নিয়ে এগুলা আমি উচ্চারণ মানে যেমন আপনি বলছেন আপনার ক্লাসে এটা একটা হবে জ, জ, জটার যে গঠন প্রণালী কোথা থেকে শুরু হবে এ হবে, এগুলা আমি নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহানের মধ্যে ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আমি এই সিফাত ক্লাসের মাধ্যমে এটার মোটামুটি সমাধানের পথে আছি, অথবা মানে সমাধান পেয়েও গেছে বলা যায়। আর যেগুলা মানে যে এখনো কনফিউশনের মধ্যে আছি, ইনশাল্লাহ আপনার সাথে আমি পার্সোনালি যোগাযোগ করব, যোগাযোগ করে এটার চেষ্টা করব। তো এখন দেখলাম মানে আমার
ওই একটা মানে আহলিয়া ওয়াইফ ও ওরা ওদের একটা ইয়ে আছে, প্রায় 1000 খানেক ইয়ে থাকে, জুম ক্লাস করে, এটা সারা ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশ থেকে ওরা ওরা এইসব নিয়ে খুব বেশি ইয়ে করে। তখন ও বলতো যে মানে সিফাত ক্লাস, ও মনে হয় সিফাতের একটা ক্লাস করায়। সিফাত ক্লাস করলে এটা অনেকগুলা তোমার সমাধান হয়ে যাবে, এটাতে ভর্তি হলে দেখো। তা মাশাল্লাহ যে এখানে এসে এখন আমি বুঝতে পারলাম ওই যে বিশেষ করে সদ সিন এগুলা নিয়ে যথেষ্ট দুরূদ শরীফ পড়তে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা দুটাই আসে, তখন দুটা একসাথে হয়ে যেত অনেক সময়। আমার সিন আর সোয়াদ সাইয়্যিদিনা সাল্লি আলা দুটা আমার মনে হতো যে আমি একই পড়ে ফেলতেছি। এখন আমি দুটার মানে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারতেছি, নিরূপণ করতে পারতেছি। এই হিসেবে সিফাত ক্লাসের মাধ্যমে আসলে মনে হয় যে এখন আমি মানে শুদ্ধ তিলাওয়াতের একটা পথে আছি, মানে হয়ে গেছে এটা বলতে পারবো না, বাট পথে আছি আর কি। আর পার্সোনালি আপনার কথা তো আসলে বললে কেমন হয়, মানে আমি মানে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। হয়তো বয়সে আমি আপনার বড়ই হব, কিন্তু আপনার কাছ থেকে যে উস্তাদ সুলভ যে আচরণটা আমি পেয়েছি এবং আপনার যে গাম্ভীর্যতা, মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে নেক হায়াত দিক। আহ, এটা এটা আসলেও বিমোহিত করেছে আর কি আমাকে। আমি আসলে আজকে ক্লাসের মানে শুরুর আগে থেকেই মানে মনে মনে একটা ইয়ে যে হয়তো খুব বেশি দিন ক্লাস করি নাই, আর সব সময় হয়তো সুবিধা অসুবিধায় জয়েন করতেও একটু লেট হয়েছে, বা লেট করি না, দুই একদিন করিই নেই জয়েন। কিন্তু এরপরেও মিস করতেছে যে আজকে যে বিদায়, এই যে ক্লাসটা, এটা মিসিং, এটা বিদায়ের যে সুরটা, এটা আসলে মানে গতকালকে থেকে আমার ভিতরে একটা ইয়ে শুরু হয়ে গেছে আর কি, যে এটা এই ক্লাসটা তো আর হবে না, হয়তো আরেকটা ক্লাস বা আরেকটা গ্রুপ হবে, নাজারা ক্লাসে ইনশাল্লাহ জয়েন করার ইরাদা আছে, ওইটাতে জয়েন করব, কিন্তু এইটা তো আর পাবো না। তো উস্তাদের কাছে আমাদের মানে আকুতি থাকবে, আপনিও আমাদের একটু আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর আমরা হয়তো আপনার যেভাবে আপনি বলেছিলেন এই করার জন্য সেই করার জন্য আগামী ক্লাসে এটা দেখা আসার জন্য, এটাও আমাদের হক ছিল, এটা আপনি যেভাবে বলছেন উচিত ছিল আমরা করার, আমরাও সেটা করিনি। আল্লাহ যেন আমাদের মাফ করে দেন, আর আপনিও আল্লাহর রাস্তায় আমাদেরকে কোনো ত্রুটি বিচ্যুত হলে মাফ করিয়ে দিয়ে নাকি। ঠিক আছে, এটাই আমার পক্ষ থেকে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। জি, শুক্রিয়া আজমাল খান ভাই। তো আপনার কথাগুলো ভালো লাগলো। আসলে বিদায় আসলে সর্বদাই কষ্টদায়ক। তো এইটা আমার জন্য কষ্টদায়ক, কারণ একটা রুটিনের মতো ছিল যে আপনারা নির্দিষ্ট কিছু লোক ছিলেন, প্রতিদিন কিছু কথাবার্তা হতো। এইটা আপাতত এই নির্দিষ্ট লোক নিয়ে এই সংখ্যা বা এই সংখ্যায় এই সময়ে এইভাবে থাকা, এইটা হয়তো আর কখনো এইভাবে সম্ভব হবে না। বাকি ইনশাল্লাহ আমরা যুক্তই থাকবো। জি, জাজাকাল্লাহ। আচ্ছা, গালিব ভাই। জি হজরত, আমাদের এই এক দেড় মাসের কোর্সে আমার পক্ষ থেকে বলছি, আমাদের তরসে যে হক ছিল, হক তো আদায় সম্ভব হয় না। আমার পক্ষ থেকে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার কাছেও আহ, ক্ষমা চাচ্ছি। দর্শের যেই আদব রক্ষা করে দর্শ করা দরকার ছিল, সেটা আসলে অনলাইনে হওয়ার কারণে হোক বা গাফিলতির কারণে হোক, অনেক মানে অনেক চুরি হয়ে গেছে। আর আমাদের আসলে সাধারণ জেনারেল মানুষ তো এই ইসলামিক সাথে ভাষার ব্যবহারে বেশ ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যায়। এজন্য আর বিশেষ করে ক্ষমা চাচ্ছি, আর দোয়া চাচ্ছি আপনার। বিশেষ করে সামনে যদি কোনো, আমি একটা বিষয় বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের সিফাতের প্রায়োগিক ব্যবহার শেখার জন্য কোনো আহ, সামনে কোনো ব্যাচ আসবে কিনা, সেটা আপনার যদি বলে দিয়েছেন না, সেটা ব্যাচ আসবে। তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ চাহে তো, যদি তৌফিক দান শরীর হন। আর সর্বশেষ আপনার দোয়া কামনা করছি।
জি গালিব ভাই, শুক্রিয়া। ইনশাল্লাহ নাজিরা ব্যাচের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করবেন। আর আহ, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমরা সর্বদাই আপনাদের জন্য দোয়া করি। আর একটা কথা, যে আসলে আপনাদের ব্যাপারে আমাদের, অন্তত আমার আমার কোনো অভিযোগ নেই আপনাদের থেকে। অন্তত আপনারা যারা উপস্থিত হতেন, আহ, আপনাদের এই উপস্থিতি এইটাই আহ, আমাদেরকে আনন্দিত করার জন্য বা খুশি করার জন্য যথেষ্ট। কারণ এত ব্যস্ততার ভিতরে থেকেও আহ, আমাদের বেশিরভাগই দেখা যায় যে কর্মব্যস্ততায় থাকেন, তারপরেও অংশগ্রহণ করাটা আসলেও কষ্টকর। তারপরেও আপনারা যারা নিয়মিত উপস্থিত হইছেন, শুক্রিয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে হায়াতে তৈয়বা দান করুক। জি কাউসার ভাই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। জি ওস্তাদ, আপনি অনেক পরিশ্রম করছেন দীর্ঘ 1.5 মাস আমাদের জন্য। আমরা হয়তো সঠিকভাবে আপনার এই পরিশ্রমের হক আদায় করতে পারি নাই। আমাদের মানসিক দুর্বলতা থাকতে পারে, এজন্য হয়তো আমরা আমাদের ভুলগুলো পুরোপুরিভাবে ঠিক করতে পারি নাই। তাও আমরা চেষ্টা করছি, আপনি আমাদের ভুলগুলো শুধরাই দিছেন। ইনশাল্লাহ ভুলগুলো আরো শুধরাতে চাই। তো আমরা হয়তো আপনার হক পুরোপুরি আদায় করতে পারি নাই। আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তো ইনশাল্লাহ আল্লাহর রাস্তে মাফ করে দিবেন। এটাই ছিল। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। জি কাউসার ভাই, আহ, এই আগেই বললাম, আসলে আপনাদের ব্যাপারে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। আর সর্বদাই আপনাদের জন্য দোয়া করার চেষ্টা করি, আপনারাও আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসলে দোয়াটা আমার জন্য না শুধু, আমাদের এই তাজভিদ শিক্ষী পরিবার এর সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন, দেখা যায় যে আমি হয়তো শুধুমাত্র ক্লাসেই যতটুকু চেষ্টা করার করি, এর বাহিরে অনেকেই আছেন যারা খুব পরিশ্রম করেন। তো সবার জন্য দোয়া করবেন। আর বিশেষ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই যে আয়োজন, এইটাকে কবুল করে নেন। আর আপনারা সবাই জানেন যে আসলে এই যে এশো তাজবিদ শিখির এই যে আয়োজন, এটা আসলে উম, কোনো আহ, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নেই। এটা শুধুমাত্র খেদমতের উদ্দেশ্যেই করা। এমনকি যে এই করে নেওয়া হয়, যে ফি গুলো নেওয়া হয়, ভর্তি ফি, এইটাও এই জন্য নেওয়া যাতে আগ্রহীরা এইখানে অংশগ্রহণ করে। এটা রিফান্ডেরও একটা ব্যবস্থা থাকে, আপনারা হয়তো জানেন, যেটা আহ, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেওয়া হবে। যে কিছু শর্ত থাকে, যে এই পরিমাণ ক্লাসে অ্যাটেন্ড করলে এইটা রিফান্ড দিয়ে দেওয়া হয়। তো এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে রাজি খুশি করানোর উদ্দেশ্যেই আসলে করা। তো দোয়া করবেন এবং সাধ্য অনুযায়ী এর সহযোগিতার চেষ্টা করবেন, এইটা আপনাদের থেকে কাম্য। এইটা যেভাবেই হোক আপনার অবস্থা থেকে প্রচারের মাধ্যমে, দাওয়াতের মাধ্যমে কেউ অংশগ্রহণ, আমি শিখলাম আহ, একটা আয়োজন করা হলো, এইখানে যদি যাদের জন্য আয়োজন তারা না থাকে, তাহলে তো এই আয়োজন সফল হবে না। তো যারা আয়োজক, তারাও যেমন ভাবে এইটার ক্রেডিটের দাবিদার, যিনি কাউকে দাওয়াতের মাধ্যমে এইখানে অংশগ্রহণ করালো, সেও এইটার হকদার। তো আমরা ইনশাল্লাহ এই প্রচারের মাধ্যমেও এটা সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। তাছাড়া আপনারা জানেন যে এই এশো তাজবিদ শিখি এর
আছে, ওয়েবসাইট তো আছেই, সাথে ফেসবুক পেজও আছে। তো ওইখানে আপনারা আপনাদের মতামত যেটা আছে এইটা জানাবেন। এর মাধ্যমে যেটা হবে যে যদি কোনো পরামর্শ থাকে বা উন্নত এটা ভালো করার সুযোগ থাকে, তো এইটা আমাদের জন্য হবে। যদি কোনো ভালো দিক থাকে, এইটা নতুন যারা আছে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছে বা আপনার কথা শুনে তারা উদ্বুদ্ধ হলো, হয়ে অংশগ্রহণ করলো, তো ইনশাল্লাহ এগুলা একটু দেখবেন। জি, আমাদের সময়ও শেষ হয়ে গেছে। আমরা আহ, আর কারো কিছু বলার আছে কিনা? জি গালিব ভাই। আমি তো বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের যেহেতু একটা ওয়েবসাইট মেনটেন করতে হয়, ওয়েবসাইটে তো বেশ খরচ আছে, সেই হিসাবে আহ, খরচটুকু মেটাবার জন্য হলেও কিছু মানে হাদিয়া হিসাবে হয়তো তো কিছু নেওয়া উচিত আচ্ছা, এইটা আসলে ম্যানেজমেন্টের। ম্যানেজমেন্ট, ওই যে একটা মেহেদি ভাই বললেন যে একটা বুদ্ধি সদস্য আছে, ওস্তাদ। 32 সদস্য আছে। তো ওইখানে যদি কেউ আগ্রহী হয়ে থাকে সেইখানে ওইখানে অংশগ্রহণ করতে পারে। তো ওইটা একটা ফর্ম দেওয়া হবে, যদি কেউ আগ্রহী থাকে ওইখানে যুক্ত হতে পারে। ওইটা উস্তাদ আরেকটা আমি যদি বলি, ওটা হচ্ছে উস্তাদ মানে 313 জনের একটা সদস্য আমরা করতে চাইতেছি, যারা হচ্ছে মানে যতদিন এটা আছে ততদিন এটা চলবে এরকমের, মানে ইনশাল্লাহ আজীবন যেন চলে এরকমের 313 জন একদম ডেডিকেটেড, যে ওনারা হচ্ছে হয় কেউ আছে মাসিক দেয়, কেউ হচ্ছে ইয়ারলি দেয় এরকমের। মানে এমন আছে যে 100 টাকাও দেয়। তো জাস্ট হচ্ছে যেন এটার প্রতি ভালোবাসা থাকে, এরকমই 313 জন আমরা আসলে করতেছি, মানে কালেক্ট করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ 100 প্লাস হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ। 313 প্লাস আশা করি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর 1-2 বছরের মধ্যে। জি ইনশাল্লাহ। আহ, হুম, আমি একটা প্রশ্ন উস্তাদ ছিল। জি আজমল ভাই। আমরা যে এই যে রেকর্ডেড ক্লাসগুলো আছে, এটা কতদিন পর্যন্ত দেখতে পারবো আগে, আজ আমাদের ওই এ- সিফাত? এটা ভাইয়া ইনশাল্লাহ যদি খারাপ কিছু না হয়, ইনশাল্লাহ আজীবন, মানে ওয়েবসাইটটা ইনশাল্লাহ যদি আমরা থাকি তারপরে, মানে আপনি ইনশাল্লাহ আজীবন দেখতে পারবেন। মানে আমরা ওইভাবে ওয়েবসাইটটা করতেছি। ওকে, জাজাকাল্লাহ। জি, এইটা আমাদের বেশিরভাগ ব্যাচেরই এই রেকর্ডিং গুলো এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। যদি এটা কোনো সমস্যা না হয় আশা করি ইনশাল্লাহ থাকবে। হ্যাঁ ওস্তাদ, এই যে যেমন হচ্ছে যে নাহিদ ভাই আছে, নাহিদ ভাই 34তম ব্যাচে ছিল আমি যদি ভুল না করি। ভাই এখনো যদি ঢুকে ওনার 34তম ব্যাচের কাজ দেখতে পারবেন ইনশাল্লাহ। এরকম আপনারা পাবেন সবগুলো ক্লাসে। জি। তো ইনশাল্লাহ আহ, আমরা এখানেই শেষ করব। তো সর্বশেষ আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আপনাদের জন্য দোয়া করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আপনাদেরকে উম, হায়াতা তৈয়বা দান করেন, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের দিন এবং দুনিয়া উভয়কেই আমাদের জন্য আসান করে দেন। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।